Students, our next topic is special reactions of formic acid. Formic acid ਦਾ ਬਟਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ COH group present ਹੈ ਜਿਹੜਾ represent ਕਰਦਾ carboxylic group. At the same time it has CHO group which represents aldehyde group. So the properties of this formic acid are combination of aldehydic and carboxylic group. दोनों तरह ਦੀਆਂ properties ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ. First such property which is given by aldehydes is oxidation. Oxidation CHO group ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ it gets oxidized here in presence of oxygen. It changes to OH group. Now there are two OH groups attached to same carbon. So such compounds are very unstable. So water is given out from this compound. As a result, carbon dioxide and water are formed. In this process, we say formic acid gets oxidized to carbon dioxide and water. So is property the based, it can reduce Tollens reagent as well as Fehling solution. The test which is given by aldehydes. So ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ Tollens reagent ਨਾਲ ਦੀ reaction ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, the formula for Tollens reagent is silver NH3 twice into OH. coordination sphere ਦੇ ਬਾਹਰ OH ਲਿਖਦੇ हैं क्योंकि सारे ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, AgNH3 twice ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ OH ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ. So two such molecules are consumed by one molecule of formic acid to give. ਹੁਣ formic acid ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ. As a result of this change ਕੀ ਹੋਏਗੀ, silver 1+ is reduced to silver metal which appears in the form of shining mirror at the base of the test tube ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ reaction carry out ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Then second such reaction representing aldehyde group is when formic acid is heated with Fehling solution. Fehling solution 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, copper 2 ਦਾ hydroxide. So copper ions and hydroxyl ions they react with this to give cuprous oxide. ਇਹ ਬੇਟਾ Cu2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕਿਊਪਰਿਕ ਹੈ, Cu1+ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ cuprous. So again this is reduced by consumption of one electron to cuprous. Cu2O which gives red colored precipitates is formed. So formic acid ਤੋਂ carbon dioxide ਤੇ water ਤੇ copper ਤੇ hydroxyl ions ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ Cu2O ਬਣ ਰਿਹਾ. Then next reaction is it can reduce acidified KMnO4 solution. So formic acid plus KMnO4 plus sulfuric acid. So ਜਦੋਂ sulfuric acid ਤੇ KMnO4 ਇਕੱਠੇ ਆ, we call it as acidified KMnO4 solution. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਲਫੇਟ ਬਣਨਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦਾ ਸਲਫੇਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰ ਗਿਵਨ ਆਊਟ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. On the same lines, it will reduce HgCl2. HgCl2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਦੀ 2 ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ 2 Cl ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ. So Hg2 positive reduces to Hg1. The white colored precipitate ਆਉਂਦੇ ਹੈ mercurous chloride ਦੇ Hg2Cl2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ Cl ਸੀ ਤਾਂ HCl ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ. So mercuric chloride is reduced to mercurous chloride. So these are reduction reactions given by this acid. Next reaction is reaction with concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid water ਇਹਦੇ ਚੋਂ abstract ਕਰਦਾ ਹੈ. So by elimination of water it changes to carbon monoxide and water. Next reaction is ਇਹ acids ਵਾਲੀ reaction ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ action of heat on sodium formate. ये sodium salt है formic acid ਦਾ, when it is heated at 600 to 700 Kelvin, two molecules fuse together or they give dimer of this to form sodium oxalate and hydrogen is given out. So this is typical reaction of dimerization of acids. So ਬੇਟਾ ਇਹ 5-4 reactions ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ. ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ. ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ
they break up to give carboxylate ion and hydronium ion, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ H3O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਸੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ which is given as ratio of concentration of products। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੇ RCOO ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸ਼ੋ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ H3O, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਪੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੀਗੇ RCOH ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। then in the next step because water is in excess ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਲੀਵ ਦਿਸ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਵਿੰਗ ਵਾਟਰ KA is equal to RCOO ਨੈਗੇਟਿਵ H3O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ upon RCOOH। ਹੁਣ ਉੱਪਰ KC ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ KA ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਦ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ, because K depends upon the concentration of H3O positive ions or H positive ions। so hydrogen ion ਦੀ concentration ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ concentration ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ KA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ equilibrium constant ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। that means it tells us the strength of acid। so acid ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਜੇ carboxylate ion ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ। so any factor which will stabilize carboxylate ion will cause more dissociation of acid into H positive ions। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ KA ਦੀ ਵੈਲਿਊ। then for mineral acids like HCl and HNO3 sulfuric acid, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ KA ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ they are 10⁻⁷ to 10⁹ ਸੋ 10⁻7 ਤੋਂ 10⁻9 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ KA ਵੈਲਿਊਜ਼। ਬਟ ਫॉर ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ 10⁻4 to 10⁻5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਦੈਨ ਮਿਨਰਲ ਐਸਿਡਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ KA ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ PKA ਵੈਲਿਊ। PKA ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ PH ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ PH ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ PKA ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ ਆਫ KA। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ KA, ਜੇ KA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ PKA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ if the acid is strong KA value is more but PKA value would be less। so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ PKA value ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ acid strong ਹੈ। so for stronger acids ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇ ਐਸਿਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, देयर PKA values are between 3 to 5। ਸੋ 3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ। then effect of substituents on acidities of carboxylic acids। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ if we attach this is carboxylic acid group ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? G ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ this is alpha carbon, first carbon is alpha carbon, ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? if the group G attached to CH2 could withdraw electron towards itself। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਐਸਿਡਿਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਰਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ they will increase the strength of the acid। if it is electron releasing ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਦ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਵੈਦਰ ਦਾ given acid is
stronger or weaker than the parent acid कि substitution तो बाद किस तरह दा होया. So first is about aliphatic acids. Aliphatic acids ਦਾ बेटा आ मैं shorter form ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. Aliphatic acid ਦੇ ਵਿੱਚ if we compare two such acids, in one case of acetic acid one hydrogen is replaced by fluorine, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ chlorine ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਫਲੋਰੀਨ, ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਕਲੋਰੀਨ. ਸੋ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰੂਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟਸੈਲਫ. ਸੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਸਿਡ ਦੈਨ chloroacetic acid. Fluoroacetic acid is stronger than chloroacetic acid. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਸ਼ੈਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, stronger electron withdrawing group gives more strong acid. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ stronger the more electron withdrawing the group, stronger the acid formed. Then is number of atoms attached. ਜਿਹੜੇ electron withdrawing groups ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰੋਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ a more stronger acid than dichloroacetic acid, which in turn is stronger than chloroacetic acid, monochloroacetic acid. So ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਸੇਮ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ COH ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬਿਊਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ if Cl is present at the alpha carbon, ਆ ਹੋਗੀ alpha carbon, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ. ਇਫ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿਸ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਥਰਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜੂਗਾ. ਸੋ 2-chloro butanoic acid is stronger than 3-chloro butanoic acid. ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆ 3-chloro ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਕਰ ਹੋ ਜੂਗਾ. ਸੋ closer the electron withdrawing group to COH group, stronger the acidic power is. Then is ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਕਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ. ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ HCOH ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ. ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ CH3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਕਾਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਐਸਿਡ. ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ. ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਇਟ with the help of formulas.